আজি आमे दुईटी तीनोटी विषय जहाँ देखा समाधिस्थ पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण ये तीनोटी विषय को देखा तो सीए कही जे मते मृत्यु समाधिस्थ करि पारिबो नाही मृत्यु मते केबे मध्य आच्छादित करि पारिबो नाही जेपरि दाऊद मध्य कहन्ति जे मृत्यु मते रखी पारिबो नाही मृत्यु मते केबे मध्य रखी पारिबो ना अटकेई पारिबो नाही कारण परमेश्वर मोहर सहाय परमेश्वर मोहर निकटवर्ती परमेश्वर जीवित से परमेश्वर ऊपर भरोसा रखते तो आज आसु आमे देखिबा जदि सी मृत्यु तांको आघात करुछि शारीरिक मृत्यु पर समाधिस्थ हुए किंतु से कहवाको चाहती पुरातन नियम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल 118 गीत तार जते आमे 17 एवं 18 पद को ध्यान करिबा मु मरिबि नाही मात्र बंचिबि ओ सदाप्रभु कर्म सब वर्णना करिबि सदाप्रभु मते भारी शास्ति देई अछंती मात्र से मृत्यु हस्तरे मते समर्पी देई नाहंती प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद मु मरिबि नाही मात्र बंचिबि एटा होछि सियोरिटी एटा कॉन्फिडेंस निश्चित शब्द से कहवाको एपरि चाहती मृत्यु मते केबे मध्य ग्रास करिबो नाही मु मरिबि नाही अनेक लोक आछि कहन्ति मरिजी बोली भय करन्ति किंतु एथिरे दाऊद एपरि कहयाको चाहन्ति मु मरिबि नाही मु बंचिबि से मृत्यु जगतर शरीर मृत्यु हे पारे किंतु परमेश्वरंकर जो आत्मा आम्मानको जीवन रे केबे मध्य मृत्यु हे पारिबो नाही से एते कॉन्फिडेंस अछंती परमेश्वर ऊपर आज आम्मानको पाए से गोटे मॉडल रूल अटंती मु मध्य एवं आपण मन मध्य जेपरि के कहि पारिबा जे मु केबे मरिबि नाही कारण यीशु जीवित सेथिबे मु मध्य जीवित मु केबे मरिबि नाही दाऊद प्रतिज्ञा करी कहउछंती से संपूर्ण प्रभुଙ୍କ ऊपर आशा एवं भरोसा करी कहउती तांकर संपूर्ण से परमेश्वर को एते जे भरोसा करंती मु मरिबि नाही मु बंचिबि आउ गुटे वाक्य को आमे अध्ययन करिबा पुरातन नियम को जिसाय भविष्यत वक्तांको पुस्तक तार 25 अध्याय 8 पद पढ़िबा से मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करिसंती ओ प्रभु सदा प्रभु समस्त मुखरु लतक जल पोछि देबे ओ समुदाय पृथ्वी आपणा लोक मानकर दुर्नाम दूर करिवे कारण सदा प्रभु एई कथा कहियछंती प्रेज द लॉर्ड से मृत्यु को कौन करंती से मृत्यु को दूर करंती मृत्यु जहा कि मनुष्य को पसंद नाही से उचंती प्रधान शत्रु अटंती एथि पाए जगतरे थिबा पर्यंत जेतेले जणे मनुष्य जे कोनोसी कार्य करे मृत्यु को पसंद करे नाही किंतु दाऊद कुहंती मते मृत्यु केबे ग्रास करि पारिबो नाही मु मरिबि नाही मु बंचिथिबि आज क्रिश्चियन कहिबा दरकार जेपरि भविष्यवक्ता जिसाय कहउछंती मृत्यु जहाँकि मृत्यु ऊपर से विजय करिया चाहती मृत्यु मते किछि करिबो नाही मृत्यु को मु जय करिबि मृत्यु जहाँकि परमेश्वरंकर एक उद्देश्य मूलक मृत्यु अलगा एवं मनुष्य जे भूल रो कारण ही मृत्यु हेबार विषय अलगा थाए तो मृत्यु मनुष्यर जेपरि कि शेष शत्रु किंतु यीशु ख्रीष्ट एथिरे लोक मानंको बा विश्वासी मानंको प्रभुंकर लोक मानंको से संपूर्ण शत्रु है से विजय घोषणा करिया को चाहती शत्रुर शत्रु कारण मृत्युर शत्रु से जेपरि कि मनुष्यर शत्रु हुए मृत्यु से शत्रु को बा मृत्यु को जय करिबा से घोषणा करिया चाहती मोर लोक माने मोर विश्वासी माने
ମୋର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ମୋର ପାଳକ ମାନେ, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନେ, ମୋର ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଜୟତା ପାଇବେ। ଏଇ ବିଜୟତା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଜୟ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ନ ହେବା ବିଷୟ ଯିଏ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି, ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଏ। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜୟତାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବେ, ଆମେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଜୟକାରୀ ଏପରି ଅଟେ ଯେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତାହା ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ଶାସ୍ତି, ଯାହାକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ବିଚାର ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ କି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ତ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ତାହା ବେଦନା ବା ଆଘାତଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁ ନଥିବ, ବଢୁ ନଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମାନ ଲେଭେଲରେ ଥିବ। ଏଇପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାକି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉନଥିବ, ଯାହାକି କମିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉନଥିବ, ଏଇପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା, ଏପରି ବ୍ୟଥା, ଏପରି କଷ୍ଟ, ଏପରି ଦାରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେ, ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ଯୋଉଟା କି ସମୟ ଆସିବ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ନିଜର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସୁ, ଯାହାକି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 5, 6, 7 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ଅଧମୁଖ ହୁଅନ୍ତେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ସେ ନାହାନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ। ତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି, ଆମେ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କଲେ ନାହିଁ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 68 ଗୀତ 18 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିଅଛ, ତୁମେ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହଁ, ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ବିଦ୍ରୋହୀ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ରିବେଲିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ କି ରିବେଲିୟସ୍ ପିପଲ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀଚାରୀ, ଯୋଉମାନେ କି ଆଘାତକାରୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପକାର କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି
ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ତୁମ୍ଭେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଦାନ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ, ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦାନ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛ, ହଁ, ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦାନ ଏପରି ଦାନ, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ତମକୁ ଯୋଉମାନେ କି ସବୁବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଦରିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉମାନେ କି ତୁମର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ, ସେଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରିନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ସେଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଅଛି। ସେଇ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ନିନ୍ଦାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ଦାନ କଣ, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଗଲା, ସେ ଦାନର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଦାନ କୋଉଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ବଳି ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହୀନତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ସେଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20, 21 ପଦ 22 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ ବିଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୀକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେଇପରି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିଳନ କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମିଳନ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ଯୋଉମାନେ କି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ କି ବନ୍ଦୀମାନେ,
जो माने कि समाधिस्थ हे अछंती, जो माने कि प्रभु को आसीबा पूर्वरु मृत्यु को देखि नाहंती, सेई लोक मानक निमंते समस्तंकु से मिलन करिबा निमंते मृत्यु भोग करियछंती। सेई मिलन कि प्रकार मिलन, समस्तंक निमंते से दान हेले, खाली मरिकी दान ही नाहंती, से अनेक गिफ्ट बा बर देकी दान होइछंती, जाकि अनंदनीय, जाकि घृणा करा जाई पारिबो नाही। सेहीपरि दान से मंडली रे पृथ्वी मध्य स्थापन करिबा निमंते से पृथ्वी रे रहिबाकु आवश्यक थिला। पृथ्वी को दान परी परमेश्वर को द्वारा गिफ्ट करा जाइथिले। से होचंती आमानक निमंते एक जीवंत गिफ्ट, जाकि अनेकों निमंते से दान अटंती। सेथिपाई से पृथ्वी रे निजकु समर्पित करियछंती। से पितांको सम्मुखरे ताहा कहियाकु चाहंती। ताहा एक महान गिफ्ट, ताहा एक महान दान, जो दान की समस्तंकु मिलन करिवार यीशु ख्रीष्टंकर एक दान अटे। परमेश्वर यीशु ख्रीष्टंको एपरि दान कले जो दान की समस्तंकर मिलनर कारण हेई पारे। आसु आउ गोटे आमे पद पढ़िबा, जो कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रो नूतन नियम रे एफिसियो पुस्तक तार 4 अध्याय 7 रो आम माने 16 पद शेष पर्यंत पढ़िबा, किंतु आमाने मझिरे मझिरे केतोटी विषय को आमे पढ़िबा। 11 पद को पढ़िबा, 4 रो 7 पढ़िबा, तत्पर आमे 11 पद पढ़िबा। आमे देखिबा को पाइबा ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग को एक आरोहण करिवार उद्देश्य पृथ्वी रे समाप्त कले। से पुनरुत्थान हेबार आवश्यक थिला। पुनरुत्थान परे स्वर्ग को आरोहण करिवार परमेश्वर को उद्देश्य थिला। से परमेश्वर उद्देश्य को से कौन करुछंती, आमे जेतेबेले कि 4 अध्याय 7 पद को देखोछु, ख्रीष्टंक दानर परिमाण अनुसारे आम्भमानक प्रत्येकंकु अनुग्रह दत्त होइछि। प्रत्येकंकु अनुग्रह दत्त होइछि। 8 पद लेखाइछि, एथि निमंते उक्त अछि से ऊर्ध्वरे आरोहण करी बंदी मानक बंदी करी नै गले, आउ मनुष्य मानक नाना वरदान देले। जो पद के आम माने पढ़ी थिले, आम माने गीत संहिता 118 17 एवं 18 पद को आम जेतेबेले पढ़ी थिले, से ऊर्ध्व को गले आरोहण कले एवं अनेकों को बंदी मानक बंदी करी अनेकों को दान कले। आउ जेतेबेले नूतन नियम को आसुअछु, एथिरे आमे देखिबा को पाउछु या एक चर्च मंडली, मंडली को दान प्रभु करबा को चाहते। आमाने अनेक प्रकार दान आमाने खोजी थाओ। अनुग्रह रे से आंभ मानकु वरदान करिया को चाहती। सेई बर काहाकु देबा को से इच्छा करंती नहीं, सेई बर मंडली को देबा पई चाहती। 11 पद रे हमें देखिबा को पाउछु, से काहा काहाकु प्रेरित। आपण लेखंतु एई वरदान कोन। आमाने अनेक लोक अछि वरदान कहले अनेक किछि बर अछि, जोटा कि प्रभु आशीर्वाद कले, एथिरे आशीर्वाद कले, सेथिरे मते आशीर्वाद करचंती, एथिरे आशीर्वाद करचंती, अनेक अछि। किंतु एथिरे केतोटी क्वालिटी अछि, 5टी क्वालिटी अछि। सेई वरदान प्रभु निजे यीशु ख्रीष्ट निजे मंडली को दान करियछंती, ताहा आमाने देखिबा को पाउछु। आमे प्रथम तो देखिबा जे प्रेरित कहा कहा को प्रेरित, आउ कहा कहा को भाववादी, कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक, कहा कहा को पालक एवं कहा कहा को शिक्षक। ए जिनिस आमे देखिछु, ता कोन ताहा मंडली को काहे की दिया गला। आज लोक माने, आज अनेक पालक प्रचारक माने एई दान गुडा को भाबिछंती एटा हमको पर्सनल दियाइछि, व्यक्तिगत दियाइछि। आमे एथिरे अनेक किछि करि परिबा। अनेक भाबंती एटा निजर, अनेक लोक भाबंती एटा एई प्रेरित। प्रेरितर अर्थ में जानुछु जे कि पठा जाइतिबा, अनेकों को पठा जाइछि। कोन पई पठा जाइछि? प्रेरित कार्य गोटे स्थान रु अन्य स्थान को प्रेरण करिबा। से कोन पई?
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ୱିଟନେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ, ଭାବବାଦୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରୁ? ଭାବବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତାର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଘଟିବ ତାହା କୁହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ କି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଆପୋଷ୍ଟଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି ଡେଜିଗ୍ନେସନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ସେଟା ନାମ କମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଭାବବାଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଫେଟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଫେଟର ଅର୍ଥ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆଜି ଅନେକ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ୍ସ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ନାମରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ହେଲା ପରେ ନିଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କୁ ତର୍କ ବିତର୍କ, ପାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ବିତର୍କ, ଅନେକ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିତର୍କ, ତର୍କ ବିତର୍କ, ନେତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ହିଁ ଆଜି ଦିନ କଟୁଛି। କିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିଛି, କିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଦାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ପଦ ପର୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ୟାକୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରଫେଟ, এই ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି କୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ୟେସ୍, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ, ଆଇ ଏମ୍ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ତାର ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ସେ ଟ୍ୟୁଟର ଟିଚର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ୟେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପାଳକ। ପାଳକ ଜଣେ କିଏ? ସେ ପାଳକ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଅସଜଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଯାହାକି ଭଗ୍ନ ହେଇଛି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିବା ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର କରିବା, ଶିଶୁ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେପରି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା, এই সমস্ত বিষয় শিক্ষক মণ্ডলীরে শিক্ষা দিয়ে তা মণ্ডলী নিমন্তে নিযুক্তি করা যাইଅଛି। এইপরি দান এটি লেখা যাইছে, শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করে দান করিଅଛନ୍ତି। এই ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ,
ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାରଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ବିଷୟ ଏଇ ତିନୋଟି ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ମଲେ ସତ କଥା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, କାରଣ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଉମାନେ କି ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଦଉଡି ଗୁଡାକ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦାନ ଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଦାନ ଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବଡ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦାନ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଦାନ ହେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଏଇ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି କି? ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ନିଜକୁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି କି? ମୁଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି କି? ଯୋହନ ହଉଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଗର୍ବରେ କହୁଥାଉ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ କହିଥାଉ, ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛୁ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କହିପାରିବା କି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ମୋର ବଂଶ ପାଇଁ ଖାଲି ନୁହଁ, ସର୍ବ ଜଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରକ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 5ଟି ଦାନ, ଜଣକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ବର ଦାନ ଅଟେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। এই অল্প বাক্যরে প্রভু ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।